Good morning, students. I am Indumadi. I am your science teacher. Now we are going to see Unit 3, Matter Around Us. Okay. In this chapter, now we are going to see separation of mixtures. Okay. Take page number 43. See 3.6, separation of mixtures. Okay. What is a mixture? First, you have to know what is mixture. Okay. Mixture is nothing but just mixing of two or more substance. Okay. You are mixing two or more substances, that is called as a mixture. If you mix this mixture, means what are the types involved to separate the mixture. Okay. Now we are going to see what are the methods. What are the methods we are using in our daily life to separate the mixtures? Okay. Now we are going to see what is the how to separate the mixtures. Okay. See page number 43. Are all mixtures used as they are, or is there is need for separating the components? Minerals, materials we use in our day-to-day life are got from different sources and are very often combined with another substance. Okay. In our daily life, we are using lot of things in our daily life. Okay. For example, rice. Okay. While cooking the rice, our mom, what she do? Our mom just pick the impurities in the rice. Okay. So like that we are using so many separating techniques to separate the impurities from the pure substance. Okay. Mixtures like coffee and ice cream are taken as such. There is no need for separation of this substance. Okay. They are giving some example, coffee and ice cream. Okay. If you buy ice cream from the shop, means there is no need to separate the material, you just eat. Okay. நீங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் நம்ம ஷாப்ல போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறோமா, while buying the ice cream you are picking some impurities in this ice cream? No, we are buying the ice cream from the shop and we are next you start eating. Okay. There is no need to separate because there is no impurities present in the ice cream. Okay. And then coffee. Okay. We are using coffee powder in our home. Okay. While using that, we are separating any impurities. We are seeing any impurities in this coffee powder? No, there is no need because there is no impurities present in the coffee and ice cream. Okay. Adha enga sollirpaanga, there is no need for separation of this substance. Okay va, ice cream la coffee la endha or impurities irukadu. So adha nam enna pannalam, consume panna start pannalam. Okay va. Next, metals occur in the form of ores under the earth's crust. Okay. Ores அப்படின ஒரு word இருக்கா? Ores means that is இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தேவையான metals, iron, gold, aluminum, இது எல்லாமே metals. ஓகேவா? இந்த metals நமக்கு எப்படி கிடைக்குது? பியூராவே கிடைக்குதா? No. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம earth crust இருக்கா, அதாவது பூமி surface உடைய இதான் நம்மளுடைய எர்த். ஓகேவா? இதான் வந்து நம்மளுடைய எர்த் சர்ஃபேஸ் வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எர்த் சர்ஃபேஸ் கிட்ட ஒரு 30 கிலோமீட்டர் கிட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தா இந்த ஓர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த இப்போ வந்து நமக்கு அயன் வந்து வேணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை தோண்டும் போது நமக்கு அயனாவே கிடைக்காது. ஓகேவா? அது எப்படி கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அயன், அப்புறம் நிறைய சாண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும், கலந்துருக்கும். அது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம்? அந்த இம்பியூரிட்டிஸ்ல இருந்து அயனை என்ன பண்றது, பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக சில டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? மெல்டிங், ஃபர்ஸ்ட் மெல்டிங் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். ஏன்னா அயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட் கூட என்ன பண்ணும், மேக்னெட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் எது, அயனை. ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தாது, அயன் மீன்ஸ் தாது பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அயன் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. இதே நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே கோல்டு இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 1 டன், I mean 1000 kg
நீங்க அதை ஜெலிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு கிடைக்கும் 1 or 2 kg கோல்டு தான் கிடைக்கும். 1 or 2 kg கோல்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி இப்போ சாண்ட்ல இருந்து நம்ம கோல்ட வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறோமா? சோ அங்க ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு டெக்னிக், ஒரு சப்ட்ராக்ஷன் டெக்னிக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? டிஃபரண்ட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம டிஃபரண்ட் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு see the pure metal, we need to adopt a laborious process of excretion to subtract the useful metals from the ore. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இந்த ஓர்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்டல், உங்களுக்கு என்ன மெட்டல் வேணுமோ, அயன், அலுமினியம், சில்வர், கோல்ட், இது எல்லாமே என்னதான் மெட்டல் தான். ஓகேவா? இந்த ஓர்ல இருந்து மெட்டல் பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஹார்ட் ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணும், நடக்கும். ஓகேவா? அப்பதான் நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? சோ சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the process by which the components of mixture are isolated and removed from each other to get pure substance is called subtraction. ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ரைஸே வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ரைஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டி, ஸ்டோனோ இல்ல டஸ்டோ என்ன இருக்கக்கூடாது. அப்படி அதோட நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுடைய பாடியில ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட் என்ன ஆகணும், அஃபெக்ட் ஆகுமா? சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இம்பியூரிட்டிஸை தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும். அந்த தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறது பேரு தான், அந்த இம்பியூரிட்டிஸை வந்து நம்ம தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறோமா, அந்த பிரிச்சு எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேரு தான் சப்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், to know about the original properties and the use of the individual substance, we need subtraction அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ மெட்டல் இருக்கா, ஏதோ ஒரு மெட்டல் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கோல்டு ஒரு மெட்டல், கோல்ட், சில்வர், அலுமினியம், இது எல்லாமே என்னதான், இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ். ஓகேவா? இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து இதோட உண்மையான ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ கோல்டுனா எப்படி இருக்கும், கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து பிஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அதுல கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டி சேர்ந்தா, ஐ மீன் காப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க. கோல்டு கூட என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க, காப்பர்ன்ற ஒரு மெட்டல் ஆட் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன்ல நம்மளால டிசைன் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஓகேவா? ஆனா வெறும் கோல்டு மட்டும் நீங்க வச்சு டிசைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நார்மல் வெறும், ஐ மீன் 24 கேரட் கோல்டு, இதுதான் வந்து பியூர் கோல்டு. ஓகேவா? இந்த கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணது, பெண்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இப்ப அந்த மாதிரி கோல்ட்லாம் இப்படி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? நம்மளுக்கு தேவையான டிசைன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, பெண்ட் பண்ண முடியாது. சோ அதான் என்ன பண்ணுவாங்க, காப்பர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைனுக்கு வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? மெல்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு, இப்போ நம்ம கோல்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, அது வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரா இருக்கும் போது பெண்ட் ஆகாது. ஓகே, எந்த ஒரு பெண்டே ஆகாது. அதனால அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? பெண்ட். ஓகேங்களா? புரியுதா? சோ இந்த அதோட ஒவ்வொரு மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, ஓகேவா? அது வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கோல்டு ஸ்கொயர் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சில்வர், அலுமினியம், இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, நம்ம டெய்லியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, சில்வர் அண்ட் அலுமினியம். ஓகேவா? இந்த சில்வர் அண்ட் அலுமினியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல டெய்லியும் வெசல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோமா, அந்த வெசல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சில்வர் அலுமினியம் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன் நம்ம வந்து சில்வர் அலுமினியம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சில்வர் அலுமினியம் என்ன பண்ணும், ஃபாஸ்டா வந்து ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அப்படி சீக்கிரமா ஹீட் கண்டக்ட் பண்றதால நம்ம குக் பண்ற ஃபுட் என்ன சீக்கிரமா குக் ஆகுதா. ஓகேவா? சோ அதனால ஒவ்வொரு சில்வர்னா எப்படி இருக்கும், சில்வர் வந்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹீட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி காப்பரும் வந்து மெட்டல் தான். ஓகேவா? நம்ம வீட்ல
ஒயர் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஒயருக்குள்ள சின்ன சின்ன காப்பர் வயர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன் அந்த காப்பர் ஒயர் யூஸ் பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா காப்பர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை ஃபாஸ்டா கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இதுதான் இந்த மெட்டல்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி எல்லா மெட்டல்ஸுமே ஹீட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும், இந்த ஓர்ல இருந்து மெட்டலை தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும். ஓகேங்களா? புரியுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, when and why do we need to subtract mixtures? When we need to remove impurities or harmful compounds from the mixture. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டோன் ஃப்ரம் ரைஸ். ஓகேவா? நம்ம டெய்லியும் ரைஸ் சாப்பிட்ற கன்சியூம் பண்றோமா? ஸோ இந்த ரைஸ் கன்சியூம் பண்ணும்போது அதில் எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டிஸும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸ்டோனோ இல்லை வேற என்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்ம பாடியில ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளமை கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம், அந்த இம்பியூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்றதுக்காக நம்ம செப்பரேட் பண்றோம். ஓகேவா? when the useful component has to be separate from the other components. For example, petrol from petroleum. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி லைஃப்ல என்ன யூஸ் பண்றோம், பெட்ரோல் யூஸ் பண்றோம், பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமா? ஸோ இதெல்லாம் எதுல பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம். ஓகேவா? இந்த பெட்ரோலியம்னா ஒன்றும் இல்லை, பெட்ரோலியம்னா ஒரு லிக்விட். ஓகேவா? ஒவ்வொரு நம்ம நல்லா அதை வந்து பாயில் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நல்லா பாயில் பண்ணும்போது சர்டன் டிகிரி செல்சியஸ்ல பாயில் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பெட்ரோல் கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ அதை அப்படியே தனியா பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? when the substance has to be obtained in highly pure form. Example, gold from gold mines. ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்னேன்னா கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 டன் சாண்ட்ல நமக்கு கிட்டத்தட்ட 1 or 2 kg கோல்டு தான் கிடைக்கும். அதை அப்படியே சலிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்டு வந்து எடுப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 45 எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இங்க ஒரு பேஜ் நம்பர் 43 பாருங்க. இங்க ஒரு செல்வி ஃபேமிலின்னு ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க. அது என்ன கதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பாருங்க, செல்வி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க வந்து இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு வந்து யாரோ அவங்க கெஸ்ட் வந்து போறாங்க, ஏதோ ஒரு கெஸ்ட் போறாங்க. மார்னிங் 7 o'clock வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வி ஃபேமிலி அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே என்ன இருக்காங்க, பிஸியா இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. என்ன செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அட் ஹோம் இன் ஏ கிச்சன் செல்வி மதர் இஸ் மேக்கிங் டீ ஃபார் ஏ ஃபேமிலி. ஓகேவா? அங்க பாருங்க, செல்வி மதர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஃபேமிலிக்காக டீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. அண்ட் our grandmother is separating butter from curd. அவங்க பாட்டி என்ன பண்றாங்க, கர்ட்ல இருந்து பட்டரை தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க. her father and uncle are out in the field collecting paddy after harvesting. ஓகேவா? அவங்க அப்பாவும் அவங்களுடைய அங்கிள் என்ன பண்றாங்க, வயலுக்கு போய் அங்க பேடி அறுவடை செய்யறாங்க. ஓகேவா? நெல்லை வந்து அறுவடை செய்யறாங்க. செல்வி is helping her mother to cook rice and is separating stone from the rice. ஓகேவா? செல்வி அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் டீ போட்டுட்டு பின்னாடி குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு செல்வி என்ன பண்றா, அதுக்குற இம்பியூரிட்டிஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கா. செல்வி's little brother Balu is fascinated by a piece of magnet that was given by his friend and is playing outside in the sand with it. ஓகேவா? செல்வியோட தம்பி பாலு வந்து என்ன பண்றாரு, ஃப்ரெண்ட் வந்து அவருக்கு ஒரு மேக்னெட் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? இந்த மேக்னெட் எடுத்துட்டு போய் நார்மலா மண்ணில் தேய்ச்சா என்ன ஆகும், அதுல இருக்கிற சின்ன சின்ன அயன் பீசஸ் இருக்குமா, அந்த அயன் பீஸ் என்ன பண்ணும், மேக்னெட்ல வந்து அப்படியே ஒட்டிக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்ல பாருங்க, இல்ல இப்ப இவங்க செஞ்ச ஒவ்வொரு வேலையுமே எங்க வரும் பாத்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ்ல வரும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்வி என்ன பண்றாங்க, ரைஸ்ல இருந்து ஸ்டோனை வந்து பிக் பண்றாங்களா, ஸோ அது என்ன பண்றோம், அது ஒரு செப்பரேஷன் டெக்னிக். ஓகேவா? அண்ட் தென் செல்வியோட அப்பாவும் அங்கிளும் எங்க போறாங்க, ஹார்வெஸ்டிங் அறுவடைக்கு போறாங்க. அறுவடை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, பேடிய அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ண பேடியை என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா ரொம்ப ஃபோர்ஸா வந்து ஹிட் பண்ணுவாங்க தரையில. எதுக்காக, அப்பதான் என்ன ஆகும், அந்த பேடியெல்லாம் தனியா வரும், அந்த ஹஸ்க் வந்து தனியா போயிடும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென்
இவங்க தம்பி பால் வந்து என்ன பண்றாரு மேக்னெட் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு சாண்ட் மண்ணுல இருந்து மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன பண்றாரு தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாரு. ஓகேவா, இது எல்லாமே ஒரு சப்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஓகேவா, இது எல்லாமே தான் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்களா, சப்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஓகேவா, இந்த சப்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ்ல என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க மேக்னெட்டிக் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம போய் ஒரு மேக்னெட் காந்தம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம மண்ணில் தேய்ச்சா அது என்ன ஆகும், மண்ணில் இருக்கிற அயன் பார்ட்டிகல்ஸ்ல என்ன பண்ணும் மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணுமா. ஸோ தட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் சப்ராக்ஷன். அண்ட் தென் த்ரஷிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேடி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ மீன் இப்பெல்லாம் மெஷின் வந்துடுச்சு. ஓகேவா, மெஷின் வரதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஐ மீன் நெல் அறுவடை செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேஸ்ல வச்சிருவாங்க. வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு கட்டு எடுத்து தரையில அடிப்பாங்க. அப்படி அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேடி இருக்கா அது தனியா வந்துடும், அந்த 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 ஹஸ்க் இருக்கா அது வந்து தனியா போயிடும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க வினோவிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தூத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நெல்லெல்லாம் அறுவடை செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை அடிச்சு நெல் தனியா எடுத்துருவோம், அந்த வைக்கோல்னு சொல்லுவோமா அந்த வைக்கோல் தனியா எடுத்துருவோம். ஓகேவா, அப்படி எடுத்துட்டு பின்னாடி இந்த பேடியில என்ன இருக்கும், சில ஃபால்ஸ் பேடிஸ் இருக்கும். ஓகேவா, சில பேடியில வந்து என்ன இருக்காது, உள்ள ரைஸே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் பேடி என்ன பண்ணும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும். அதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க தூத்துவாங்க. ஓகேவா, அப்படி தூத்தும் போது நம்மளுக்கு என்ன வேணும், நல்லா காத்து அடிக்கும் போது தான் தூத்துவாங்க. ஓகேவா, அப்பதான் அந்த காத்துல சில லைட்டர் அரிசி இல்லாததெல்லாம் லைட்டரா இருக்கும். ஓகேவா, லைட்டர் வெயிட் இருக்கும். ஸோ அந்த லைட் வெயிட் இருக்கிறதா அப்படியே பறந்து போயிடும். வெயிட்டா இருக்கிற பேடி மட்டும் என்ன ஆகும் கீழே வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் சீவிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெலிக்கிறது. ஓகேவா, நம்ம வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் ஜெலிப்பாங்களா, மாவுல ஏதாச்சும் புழு சில நம்ம நிறைய நாள் வந்து ஒரு மாவை வந்து யூஸ் பண்ணாம வச்சுமா புழுகு வண்டெல்லாம் வைக்குமா, அதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியுமா, புழுகு வண்டோட நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகும், வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் வரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா அதை ஜெலிப்பாங்களா, ஜெலிச்சு தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்து போட்டு அந்த ஜெலிச்சு கீழே வந்து பற்றி ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் அது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட். இந்த ரைஸ் நம்ம ஸ்டோன் எடுக்கிறோமா, இப்போ ரைஸ் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும், ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல இருக்கும். ஸோ நம்மளால சீக்கிரமா என்ன இது வந்து ரைஸ் இல்லை இது வந்து ஸ்டோன் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் வச்சு அதை தனியா எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ஓகேவா, இது எல்லாமே இந்த டெக்னிக்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா, சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு மேட்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் செப்பரேட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் லிக்விட் மிக்சர்ஸ். ஓகேவா, இப்போ வந்து சாலிடும் லிக்விடும் வந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கு, அதை எப்படி நம்ம பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து chewing, next வந்து sedimentation, third வந்து decantation, fourth வந்து filtration. ஓகேவா, இந்த எல்லா டெக்னிக்கும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இம்பியூரிட்டிஸை வந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க 45. இப்போ பாருங்க இந்த நம்ம இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல, இது அப்படியே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பின்னாடி பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் வந்து பாருங்க, the choose of the method of separation depend upon the properties of the components of the mixture. இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கா, இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்ஸ்க்கும் எதுக்காக எல்லாத்துக்குமே எல்லா டெக்னிக்கும் யூஸ் பண்ணி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து ஸ்டோன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, இல்ல வேற என்ன யூஸ் பண்ணுவோமா, மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோனை நம்மளால பிரிச்சு எடுக்க முடியுமா ரைஸ்ல இருந்து, நோ. ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்குமே ஒவ்வொரு என்ன இருக்கு, ஒரு செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா, the separation method may be based on particle size, shape or physical state. பார்ட்டிகல் சைஸ் இல்லனா அது ஷேப். ஓகேவா, இப்போ வந்து ரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்குமா. சோ அத நம்ம என்ன பண்ணலாம், சீக்கிரமா
ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி பிக் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஆர் பிசிக்கல் ஸ்டேட் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இதுதான் வந்து பிசிக்கல் ஸ்டேட். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன். Selvi's mother used a strainer to remove the tea leaves to get the clean liquid. Larger size particles of the tea leaves will be retained by the strainer while the clear liquid will pass through. This is called filtration. ஓகேவா. filtration நம்ம டெய்லி வீட்ல வந்து அம்மா டீ ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களா, டீ பவுடர் யூஸ் பண்ணி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, டீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபில்ட்ரேஷன்னா வடிகட்டுறது. ஓகேவா. அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபில்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஃபில்டர் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, டீ மட்டும் கீழே வந்துடும். அந்த நம்ம டீ பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணோமா, அப்போ அது எல்லாமே என்ன ஆகும், இங்க பாருங்க ஃபில்டர் பண்றாங்களா. ஸோ ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த டீ பார்ட்டிகல்ஸ் ஐ மீன் டீ லீவ்ஸ்லாம் என்ன ஆகும், அப்படியே மேலே டெபாசிட் ஆகிடும். ஓகேவா. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு டீ மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதில் எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் ஐ மீன் அந்த டீ லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்காது. ஓகேவா. புரியுதா. ஃபில்ட்ரேஷன் என்னன்னு புரியுதா. ஃபில்டரேஷனா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஸ்டெய்னர்னா இங்கே என்னது வடிகட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நம்ம என்ன அந்த வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டீ லீவ்ஸ் என்ன பண்ணலாம், பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேவா. இப்போ டீ லீவ்ஸ் இருக்கா, அது வந்து சாலிட். ஓகேவா. மில்க் வந்து லிக்விட். ஓகேவா. இப்போ சாலிட் எது, அந்த டீ லீவ்ஸ் இருக்கா, டீ லீவ்ஸ் எல்லாம் சாலிட். இது வந்து மில்க் வந்து இது வந்து டீ லீவ்ஸ். ஓகேவா. இப்போ சாலிடும் லிக்விடும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா. இப்போ சாலிட் லிக்விட் எப்படி பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் ஃபில்ட்ரேஷன் டெக்னிக். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், சாலிடும் லிக்விடும் பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா.